आपको आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं जिंदगी भर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। વર્ષ 2014ની લોકસભા ચૂંટણી અને તે બાદ પણ નરેન્દ્ર મોદી આ પ્રકારનું નિવેદન સતત કરતા આવ્યા છે અને દેશમાં રહેલું તથા વિદેશમાં છુપાયેલું કાળું નાણું પાછું લાવવાનું વચન પણ આપ્યું હતું। મોદી સરકારનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થવા આવ્યો છે ત્યારે શું નરેન્દ્ર મોદીએ તેમણે આપેલું વચન પાળ્યું ખરું? ભ્રષ્ટાચાર મુદ્દેની કાર્યવાહીના ભાગરૂપે સીબીઆઈએ કોલકાતામાં શારદા ચીટફંડ કેસની તપાસ માટે કોલકાતા સીપીની પૂછપરછ કરવા માંગી, પરંતુ મમતા બેનર્જી सीपीना बचाव में मैदान उतर्या और समग्र मामलाए राजकीय रंग पकड़ो। वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं काला धन हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। देश की जनता को तय करना है कि हमें क्या करना है। काला नाणा सामेनी कार्रवाईमां मोदी सरकारना 4 वर्षना अंते 1.14 लाख करोड़ रूपियानुं काळुं नाणुं शोधी कढायुं। काळा नाणाने बहार लाववा माटे सरकारे न मात्र देश में आकरा पगला भर्या, परंतु विदेश में रहेला काळा धन ने परत देश में लाववा माटे पण सरकारे कड़क नियमों बनाव्या अने विविध देशों साथे करारो पण कर्या। विदेशमांथी काळुं नाणुं लाववानो मोदी सरकारनो मास्टर प्लान केटलो सफल रह्यो? एक माहिती प्रमाणे 70 देशों छुपायेला छे भारतीयोना करोड़ों रूपिया, जेने भारत परत लाववानी कवायत तेज थई चूकी छे। विदेशों में शंकास्पद लेवड़ देवड़ करनारा आवा 400 लोकोने आवकवेरा विभागे नोटिस फटकारी है। देश ने खोखलो करी रहेला भ्रष्टाचार रूपी उदय ने नाथवी जरूरी है, केम के देश में विविध क्षेत्रों में भ्रष्टाचारे माजा मूकी है। मोदी सरकार की कार्रवाई थी दुनियाना भ्रष्ट देशों में भारत कया स्थाने पहुंच्यु है? शुं भ्रष्टाचार ने उछेरवामां देशना लोकोनुं पण योगदान नथी? ए पण सवाल एटलो ज महत्वनो छे। आ तमाम पासाओ जोईशुं आगामी 22 मिनिट में। आप मुझे बताइए, देश में भ्रष्टाचार कौन खत्म कर सकता है? नमस्कार, वचन की वार्ता में आपનું स्वागत है। हूँ છું વિશાલ કારાણી। ગયા શનિવારે હેલ્થનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો અમે અને તેમાં કયા પ્રકારની સ્થિતિ છે, હેલ્થ મુદ્દે સરકારે શું કર્યું તેના વિશે વાત કરી હતી, પરંતુ આ વખતે વાત કરીશું દેશમાં પનપી રહેલા ભ્રષ્ટાચાર વિશે। ભ્રષ્ટાચાર અંગેના ખાસ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ તાજેતરની ચર્ચાસ્પદ ઘટનાથી। ભ્રષ્ટાચાર પર નકેલ કસવાની કવાયતમાં તાજેતરમાં મમતાએ મોદી સરકાર પર ગાજ વરસાવી અને સીબીઆઈનો ખભાનો ઉપયોગ કર્યો। सीबीआई शारदा चीटफंड केसनी तपास माटे कोलकाता पहुंची। तेओ कोलकाताना सीपीनी पूछपरछ करवा मांगता हता, परंतु आ समग्र घटनाक्रमे भारतना राजकारणमां गरमावो लावी दीधो। भ्रष्टाचार उजागर करवानी कार्रवाई सामे आ हतुं ममता बेनर्जीनुं निवेदन अने जाणे के शारदा चीटफंड कौभांडमां संडोवायेला लोकोनी ढाल बनीने ममता मैदान में उतर्या। भ्रष्टाचार पर नकेल कसवानी वातों और कवायत वच्चे ममता बेनर्जीना आ निवेदन और संविधान परना संकटनो नजारो पश्चिम बंगाळना कोलकातामां जोवा मळ्यो। शारदा चीटफंडना भ्रष्टाचारनी तपास माटे सीबीआईना अधिकारीओ ज्यारे कोलकाता पोलीस कमिश्नरनी पूछपरछ माटे पहोंच्या त्यारे जे घटना बनी तेनाथी समग्र देश वाकेफ छे। भ्रष्टाचारनी तपासनी कार्रवाई सीबीआईए करी अने आरोप लाग्या सरकार अने भाजप अध्यक्ष पर। विपक्षे सरकार पर वार करवा सीबीआईना खभानो उपयोग कर्यो। ममता बेनर्जी के जे एक राज्यना सीएम छे तेओ भ्रष्टाचारना आरोपमां घेरायेला कोलकाताना सीपीना बचावमां मैदाने उतर्या अने जाहेरमां धरણા पर बेसी गया। ममताए नरेंद्र मोदी, अमित शाह अने देशना सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पर गंभीर आरोप लगाव्या सीबीआईना दुरुपयोग बाबते। तो पीएम मोदीए पण तेओ ज्यारे गुजरातना सीएम हता त्यारे सीबीआईए तेमनी जे 9 कलाक पूछपरछ करी हती तेनो उल्लेख साथे एक ट्वीट कर्युं। एबीपी साथेनी टेलिफोनिक वातचीतमां सीबीआईना कार्यकारी वडा नागेश्वर रावे पण स्पष्टता करी के तेओ सुप्रीम कोर्टना आदेश अनुसार ज कार्रवाई करी रह्या छे, कोईना इशारे नहीं। अगर स्टेट पुलिस अथॉरिटीज जो एसआईटी में है वो हमको एग्जामिन नहीं करने देते हैं, जो एविडेंस वो सीज किया है वो हमको नहीं देते हैं, हमको इन्वेस्टिगेशन करने नहीं देते हैं, और हम क्या कर सकते हैं एक्सेप्ट वी विल अगेन ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक तरफ विपक्ष देश में भ्रष्टाचार आश्रे करोड़ों रूपिया लूटी विदेश भागी गयेला विजय माल्या और मेहुल चोकसी जेवा लोको मुद्दे सरकार पर माछला धोवे छे, तो बीजी तरफ शारदा चीटफंड केस में सीबीआई भ्रष्टाचार ने उजागर करवा प्रयास करी रही है, तो विपक्ष तेमां अडंगो जमावे छे।
जो सेंटर पर्टिकुलरली हमारा जो केंद्रीय जो वो है मंत्रिमंडल है और जो राज्य का है पश्चिम बंगाल का, ये दोनों ही पॉलिटिक्स कर रहा है। મમતા સહિતના વિપક્ષના નેતાઓના બેવડા વલણથી તેમની ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદીની બે મોઢાની વાતોનો પર્દાફાશ થયો છે। और आखिर भ्रष्टाचार के इल्जाम जिन पर है उनको बचाने के काम ममता बनर्जी क्यों कर रही है? મમતા બેનર્જી સહિતના વિપક્ષના નેતાના વર્તન અને વાણીથી દેશની જનતાને પણ કદાચ આશ્ચર્ય થયું હશે કે વિપક્ષનું આ તે કેવું વલણ। કોલકાતામાં 4 ફેબ્રુઆરીની રાત્રે ખેલાયેલા હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા છેવટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો હતો અને આખરે કોર્ટે કોલકાતાના સીપીને સીબીઆઈને પૂછપરછમાં સહકાર આપવા સૂચના આપી। હવે જ્યારે આગામી સમયમાં લોકસભાની ચૂંટણી છે ત્યારે હવે તે તપાસવાનો સમય આવી ગયો છે કે કાળું નાણું પાછું લાવવાનું મોદી સરકારે આપેલું વચન સાચું પડ્યું કે પછી વાર્તા જ રહી। क्या मेरा यही गुनाह है कि भ्रष्टाचारियों के दिन बुरे होते जा रहे हैं? क्या यही गुनाह है मेरा कि गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहा हूं? દેશમાંથી ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદ કરવાની મોહિમ મુદ્દે આ હુંકાર ભર્યો હતો નરેન્દ્ર મોદીએ। પ્રજા વચ્ચે તેમણે જાણે કે પોતે કરી રહેલા કાળાધન મુદ્દેની કાર્યવાહીને ગરીબોના હકના નાણાં પરત અપાવવાની મોહિમ ગણાવી હતી। 2014ની લોકસભાની ચૂંટણી દરમિયાન નરેન્દ્ર મોદીનું સૌથી મોટું વચન એ હતું કે જો તેમની સરકાર આવી તો તેઓ વિદેશી બેંકોમાં રહેલું કાળું નાણું પાછું લાવશે અને જો આ પૈસા પાછા આવે તો ગરીબોને 15-15 લાખ રૂપિયા મળશે। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये કાળું નાણું દેશમાં પરત લાવવા તથા બેનામી સંપત્તિને ઉજાગર કરવા સહિતના મુદ્દે મોદી સરકારે ઉઠાવેલા પગલાં અને તેની અસર પર એક નજર કરીએ। ટેક્સ ભરી કાળું ધન જાહેર કરવાની યોજના। સરકારની સ્વૈચ્છિક આવક જાહેર કરવાની યોજના એટલે કે આઈડીએસ અને કાળા નાણાં અને કર લાદવાના કાયદા હેઠળ રૂપિયા 69,350 કરોડની વસૂલાત થઈ। આ સિવાય પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના હેઠળ રૂપિયા 5,000 કરોડની આવક થઈ। BMIT એક્ટને સરકારે 2015માં અમલ મૂક્યો હતો જે હેઠળ વિદેશમાં સંપત્તિ ધરાવતા લોકોને એક હપ્તામાં ટેક્સ ભરી તેમના કાળા નાણાંને સફેદ કરવાની તક આપી। 1 જુલાઈથી 30 સપ્ટેમ્બર 2015 દરમિયાન જ આશરે 650 લોકોએ આ યોજના હેઠળ વિદેશી બેંકોમાં રહેલી 4,100 કરોડની તેમની સંપત્તિ જાહેર કરી હતી। कभी खबरें सुनते थे कि किसी के घर में रेड लगी तो बिस्तर के नीचे से करोड़ों करोड़ों रुपये मिल गए। બાદમાં સરકારે બે વધુ યોજનાઓ જાહેર કરી। 2016ની આઈડીએસ હેઠળ ગત વર્ષની આવક જાહેર કરવાની તક આપવામાં આવી જેના પર 45% લેખે કર કપાતની જોગવાઈ હતી। આ યોજના હેઠળ 64,275 લોકોએ રૂપિયા 65,250 કરોડની સંપત્તિ જાહેર કરી જેમાં આવનાર સમયમાં હજી પણ વધારો થશે તેવું સરકારનું માનવું છે। સરકારને 30,000 કરોડ ટેક્સની આવક થવાની ધારણા છે અને તેમાંથી 50% આવક સરકારને ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં થઈ શકશે। नंबर ऑफ इंडिविजुअल टैक्स असेसीज उसकी संख्या नॉर्मल की तुलना में बढ़ने लगी। डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं। हाई डिनोमिनेशनल करेंसी कुछ मात्रा में स्क्वीज की गई है। ડિસેમ્બર 2016માં પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના શરૂ કરાઈ જે હેઠળ અઘોષિત આવક પર 50% દંડ ભરીને ગુપ્ત રીતે તેની જાણકારી સરકારને આપીને કોઈપણ કાર્યવાહીથી બચી શકાય। સાથે જ આવકના 25% રોકાણ કરવાનો પણ વિકલ્પ હતો જે 4 વર્ષ બાદ વ્યાજ વગર પરત કરવામાં આવશે। इन सारे कानून से एक बहुत बड़े चोर दरवाजे को बंद कर दिया गया। નોટબંધીથી ધાર્યા પરિણામ ન મળ્યા। નવેમ્બર 2016માં સરકારે રૂપિયા 500 અને 1000ના દરની નોટ બંધ કરી જેનો હેતુ બેન્કિંગ સિસ્ટમથી બહાર જતા રહેલા નાણાંને પાછા લાવવાનો હતો। સરકારને હતું કે આ રીતે 10થી 11 લાખ કરોડના મૂલ્યની નોટ પરત આવશે પરંતુ કુલ 15.44 લાખ કરોડમાંથી 16,000 કરોડ રૂપિયા પરત ન આવ્યા। બીજી તરફ નોટબંધીના સમયે એટીએમની વ્યવસ્થા સહિતની સેવાઓ માટે રિઝર્વ બેન્કે
21,000 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો. નોટબંધી બાદ અત્યાર સુધી કેટલી નોટ પરત આવી તેનો હજી કોઈ ચોક્કસ આંકડો આરબીઆઈએ નથી આપ્યો. એટલે કે એવું કહી શકાય કે નોટબંધી થકી અર્થવ્યવસ્થામાં કાળું નાણું બહાર કાઢવાનું સરકારનું લક્ષ્ય પૂરું ન થયું. कोई डिमोनेटाइजेशन वन ऑफ सोल्यूशन है कि इससे सारा समस्या हल हो जाएगी, ऐसा नहीं है. लेकिन इसने एक एजेंडा बदला और उस बदले एजेंडा में लेस कैश इकोनॉमी की तरफ हम जाएं. બેનામી એક્ટ સંશોધન. મોદી સરકારે બેનામી લેણદેણ પર અંકુશ લગાવવા અને આ અંગેના 1988ના કાયદામાં સુધારો કર્યો, જે હેઠળ ઇન્કમટેક્સ વિભાગે દેશભરના 24 બેનામી પ્રોહિબિશન યુનિટ સ્થાપ્યા. એક આંકડા મુજબ 30 જૂન 2018 સુધી 4,300 કરોડ રૂપિયાના મૂલ્યના 1600થી વધુ બેનામી લેવડ દેવડ સ્થગિત થયા. કેટલું કાળું નાણું આવ્યું પરત? નોટબંધીથી બદલાયો દેશ. કોણ છે ઠગ ઓફ હિન્દુસ્તાન? કાળા નાણાંને બહાર લાવવા માટે મોદી સરકારે ન માત્ર દેશમાં આકરા પગલાં ભર્યા, પરંતુ વિદેશમાં રહેલા કાળા ધનને પરત દેશમાં લાવવા પણ સરકારે કેટલાક કડક નિયમો બનાવ્યા અને તે વિવિધ દેશો સાથે તે મુદ્દે કરારો પણ કર્યા. મોદી સરકારનો આ પ્રયાસ સફળ રહ્યો ખરો? જોઈએ આ અહેવાલમાં. क्या यही है मेरा गुनाह कि गरीबों का हक छीनने वालों को अब हिसाब देना पड़ रहा है? દેશનું કરોડો રૂપિયાનું કાળું નાણું અને બેનામી સંપત્તિ વિદેશમાં પણ હોવાની ચર્ચા સતત થતી રહે છે, પરંતુ તેને પરત લાવવા કે ઉઘાડી પાડવાના પ્રયાસો પૂર્વની સરકારોએ બહુ નહોતા કર્યા. પરંતુ મોદી સરકારે તે મુદ્દે પણ આકરા પગલાં ભર્યા. ગરીબોના હકના નાણાં પરત લાવવાનું કહી મોદી સરકારે વિદેશોમાં છુપાયેલી ભારતીયોની સંપત્તિઓ પર નજર જમાવી હતી અને તેને પરત લાવવા કેટલાક કાયદાઓમાં સુધારાઓ કર્યા, તો કેટલાક દેશો સાથે તે બાબતે કરારો પણ કર્યા. મોરેશિયસના રસ્તે આવતા કાળા ધન પર અંકુશ. મની લોન્ડરિંગ પર રોક લગાવવા મોરેશિયસ સરકાર સાથે મોદી સરકારે ખાસ કરાર કર્યા. સાથે જ જનરલ એન્ટી એવોઇડિંગ રૂલ્સ એટલે કે ગાર પણ લગાવાયો, જેના થકી બીજા દેશોમાંથી ટેક્સ ચોરી માટે આવતા નાણાં પર પણ રોક લાગે છે. સ્વિસ બેન્કો સાથે કરાર. સ્વિટ્ઝરલેન્ડની નેશનલ બેન્ક સપ્ટેમ્બર 2019થી ભારત સરકાર સાથે ભારતીય ખાતેધારકો વિશેની માહિતી શેર કરવા માટે તૈયાર થઈ. સરકારે સ્વિસ નેશનલ બેન્કો સાથે કરાર કર્યો છે, જે હેઠળ ભારતીય ખાતાધારકોના ખાતા નંબર, નામ, સરનામું, જન્મ તારીખ, ટેક્સ ઓળખ નંબર, વ્યાજ, ડિવિડન્ડ, ખાતામાં રકમ વગેરે આપવામાં આવશે. સ્વિસ બેન્કોમાં રહેલા કાળા નાણાં અંગે 2017ના વિરોધાભાસી આંકડાઓ પણ સામે આવ્યા. એક રિપોર્ટ મુજબ સ્વિસ બેન્કોમાં કાળા નાણાંમાં 50%નો વધારો થયો, તો પિયુષ ગોયલના મતે તેમાં 35%નો ઘટાડો થયો છે. काले धन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया. विदेशों में जमा काले धन के लिए 2015 में मजबूत कानून बनाने का हमने काम किया. આ સાથે કર મર્યાદામાં આવવા છતાં કર ન ભરતા લોકો પર પણ સકંજો કસાયો, તો કેટલાક કરદાતાઓએ સ્વૈચ્છિક રીતે દેશહિતમાં પોતાની આવક જાહેર કરી ટેક્સ ભરવાનું શરૂ કર્યું, જેના કારણે પણ દેશની આવકમાં વધારો થયો. કરદાતાઓની સંખ્યામાં વધારો. છેલ્લા 4 વર્ષમાં ઇન્કમટેક્સ ભરનારાઓની સંખ્યા ડબલ થઈ ગઈ છે. સાથે જ કર સંગ્રહમાં પણ 50%નો વધારો થયો છે. મોદી સરકારની કામગીરીની આ અસર હતી. વર્ષ 2013-14માં દેશમાં ફક્ત 3.79 કરોડ ટેક્સ પેયર હતા, જે 2017-18માં વધીને 6.84 કરોડ થઈ ગયા. સાથે જ કર સંગ્રહ 2014-15માં 12.44 લાખ કરોડ હતો, જે વધીને 2016-17માં 17.15 લાખ કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચ્યો. આવકવેરા વિભાગની ઝડપી કાર્યવાહી. મોદી સરકારે આવકવેરા અધિનિયમ 2017માં એવા ફેરફારો કર્યા કે જેનાથી આવકવેરા અધિકારીઓને સર્ચ અને સર્વેમાં સરળતા રહી. વધુ અધિકાર મળતા આવકવેરા વિભાગે 2016-17ના નાણાકીય વર્ષમાં કુલ 12,526 સર્વે હાથ ધર્યા અને અંદાજે 13,376 કરોડ રૂપિયાનું કાળું નાણું શોધી કાઢ્યું. પીએમ મોદી કાળું નાણું પરત લાવવાનું વચન ભલે સંપૂર્ણ રીતે પૂરું કરી શક્યા ન હોય, પરંતુ તેમની નીતિઓની અસર ચોક્કસ જોવા મળી. આઈડીએસ અને પીએમજેકેવાયથી વેપારીઓમાં ડર ઊભો થયો, જેના કારણે
70,250 કરોડ રૂપિયાની છુપી આવક ઉજાગર થઈ. તો આઈટી વિભાગના સર્ચ અને સર્વેમાં અંદાજે 35,460 કરોડ રૂપિયા કાળું ધન મળી આવ્યું. તો 4,100 કરોડ રૂપિયાની બેનામી સંપત્તિ પણ મળી. BMIT એક્ટ હેઠળ અંદાજે 650 લોકોએ વિદેશી બેંકોમાં જમા પોતાની કુલ 4,100 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિનો ખુલાસો કર્યો. આ તમામ રીતે કુલ 1.14 લાખ કરોડ રૂપિયાના કાળા ધનની માહિતી બહાર આવી. ગુજરાત ટોપ 5માં. કાળું ધન ધરાવનારા રાજ્યોમાં ગુજરાત ટોપ 5માં રહ્યું છે. ગુજરાતમાંથી 4,000 કરોડનું કાળું ધન બહાર આવ્યું. એમાંથી 2,500 કરોડ તો માત્ર સુરતમાંથી નીકળ્યા. આંધ્ર અને તેલંગાણા 19,000 કરોડની જાહેરાત સાથે પ્રથમ ક્રમે છે. મુંબઈમાં 8,500 કરોડ, દિલ્હીમાંથી 8,300 કરોડનું કાળું નાણું ઝડપાયું. ચોથા ક્રમે 4,000 કરોડની રકમ સાથે ગુજરાત ઉપરાંત પૂના, પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમ આવે છે. હવે અમે સમગ્ર દેશ અને દેશના પ્રધાનમંત્રીનું ધ્યાન દેશને ખોખલો કરી રહેલા ભ્રષ્ટાચારના ગંભીર સમસ્યા તરફ દોરવા માંગીએ છીએ કે દેશમાં કયા કયા ક્ષેત્રમાં કેટલો ભ્રષ્ટાચાર છે, દુનિયાના ભ્રષ્ટ દેશોમાં ભારત કયા સ્થાને છે અને દેશનું કયું રાજ્ય સૌથી વધુ ભ્રષ્ટ છે. સાથે જ એ પણ જાણીશું કે ભ્રષ્ટાચારને ઉછેરવામાં દેશના લોકોનું પણ કેટલું યોગદાન છે. વિકાસના રસ્તે આગળ વધી રહેલા ભારતને દુનિયામાં ભ્રષ્ટાચારને કારણે નીચી નજરે જોવામાં આવે છે. भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है न खाता हूं न खाने दूंगा. આ નિવેદન છે નરેન્દ્ર મોદીનું. વર્ષ 2014ની લોકસભા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન તથા ચૂંટાઈને સત્તા પર કાબીજ થયા બાદ પણ તેઓ આ નિવેદન સતત આપતા રહેતા હતા. તેમણે તેમના આ નિવેદનથી દેશમાં ભ્રષ્ટાચારને લગામ લગાવવાની વાત કરી હતી. પરંતુ દેશમાં ભ્રષ્ટાચાર ઓછો થવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. પરંતુ હા, દુનિયાના ભ્રષ્ટ દેશોની યાદીમાં 2017ની તુલનાએ 2018માં ભારતની સ્થિતિ સુધારા પર જોવા મળી. भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है न खाता हूं न खाने दूंगा. આંતરરાષ્ટ્રીય બિન સરકારી સંગઠન ટ્રાન્સપરન્સી ઇન્ટરનેશનલના રિપોર્ટ પ્રમાણે ભ્રષ્ટાચારના મામલે ભારતને દુનિયામાં 78મું સ્થાન મળ્યું છે. 2017માં ભારતનું સ્થાન 81મા ક્રમે હતું. 2016માં ભારત આ મામલે 79મા સ્થાને હતું. માનવામાં આવે છે કે સરકારની ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી નીતિઓના કારણે 2018માં ભારતના રેન્કિંગમાં સુધારો આવ્યો. 2018ની યાદીમાં દુનિયાના સૌથી ભ્રષ્ટ દેશોની જો વાત કરીએ તો સૌપ્રથમ નંબર સોમાલિયાનો છે, જેનો ક્રમ 180મો છે. ત્યારબાદ દક્ષિણ સુડાન અને સિરિયાનો ક્રમ છે. તો સૌથી વધુ સારો રેન્ક ડેનમાર્કનો છે. ત્યારબાદ ન્યૂઝીલેન્ડ, ફિનલેન્ડ, સિંગાપુર, સ્વીડન અને સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જેવા દેશો સૌથી ઓછા ભ્રષ્ટ દેશોમાં છે. તો આ રિપોર્ટ મુજબ ચીન અને પાકિસ્તાનમાં ભારતની તુલનામાં વધુ ભ્રષ્ટાચાર છે. ચીન 87મા ક્રમે છે, જ્યારે પાકિસ્તાન 117મા ક્રમે છે. આ અમે નહીં, પરંતુ ભ્રષ્ટાચાર પર રિસર્ચ કરનાર અલગ અલગ એજન્સીઓનો દાવો છે. ગ્લોબલ કરપ્શન ઇન્ડેક્સ 2017ના આંકડાઓ મુજબ ભારતમાં દર 3 વ્યક્તિમાંથી 1 વ્યક્તિ સરકારી કામકાજ માટે લાંચ આપે છે. દર વર્ષે 22,000 કરોડ રૂપિયાની લાંચ આપે છે ટ્રક ડ્રાઈવર. ભારતમાં ભ્રષ્ટાચાર લોકોની આદતમાં સામેલ થઈ ગયો છે. સરકારી કચેરીઓમાં લાંચ આપ્યા વગર કોઈ કામ નથી થતા તેવો દાવો થતો રહ્યો છે. સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ, શિક્ષા, ડ્રાઇવિંગ, ટ્રાફિક લાયસન્સ, પાસપોર્ટ, આવા કોઈ પણ કામ માટે લોકો સરળતાથી લાંચ આપી દે છે. 2017ના રિસર્ચમાં દાવો કરાયો હતો કે દેશમાં સરકારી સેવાઓ સૌથી ભ્રષ્ટ છે. 69% લોકોનું માનવું છે કે સરકારી કામો માટે લાંચ આપવી પડે છે. 58% લોકોનું કહેવું છે કે શિક્ષા સેવાઓ માટે તેમણે લાંચ આપવી પડી. 2017માં દેશના કયા રાજ્યમાં વધુ ભ્રષ્ટાચાર છે તેની જો વાત કરીએ તો સૌથી વધારે કર્ણાટકમાં 77% લોકોએ લાંચ આપી. તો સૌથી ઓછી 3% લાંચ હિમાચલ પ્રદેશના લોકોએ આપી હોવાની વાત કબૂલી. આપને એ પણ જણાવી દઈએ કે ભ્રષ્ટાચારને વધારવા માટે લોકો પણ એટલા જ જવાબદાર છે. જલ્દી અને સરળતાથી કામ પતે તે માટે કોઈના કોઈ રીતે પ્રજા પણ લાંચ આપે છે. જો સાચું ન લાગતું હોય તો વર્ષ 2017માં કયા સરકારી વિભાગમાં સૌથી વધુ અને કેટલા ટકા લાંચ આપવામાં આવી તેના આંકડાઓ પર નજર કરીએ. નવું રાશન કાર્ડ કઢાવવા માટે 34% લોકોએ લાંચ આપી. દવાના પ્રિસ્ક્રિપ્શન માટે
30% લોકોએ લાંચ આપી. સ્કૂલમાં બાળકોને એડમિશન અપાવવા માટે 50% લોકોએ લાંચ આપી. વીજળીના નવા કનેક્શન માટે 38% લોકોએ લાંચ આપી. પ્રોપર્ટી રજિસ્ટ્રેશન કે ટ્રાન્સફર માટે 65% લોકોએ લાંચ આપી. પોલીસ સાથે જોડાયેલા કામ માટે 34% લોકોએ લાંચ આપી. ટેક્સમાં છૂટ માટે 76% લોકોએ લાંચ આપી. તો બેંકમાંથી લોન લેવા કે પછી તે સાથે જોડાયેલા કિસ્સામાં 71% લોકોએ લાંચ આપવી પડી. આ જોતા લાગે છે કે સરકારે ભ્રષ્ટાચાર પર લગામ લગાવવા વધુ ઝડપી અને કડક પગલાં લેવાની જરૂર છે અને ભ્રષ્ટાચારની ઉદયથી દેશને ખોખલો થતો બચાવે. તો વચન કે વાર્તામાં અત્યારે બસ આટલું જ. આવતા શનિવારે નવા વિષય સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.